नमस्कार मु रंजित नमस्कार मु ज्योत्स्ना। आमर फैमिली मोटिवेशन चैनल को आपण मानक स्वागत करूँ पुणी गोटे नुआ वीडियो रे आउ किछि नुआ कथा। आज टॉपिक होची जे बार्धक्य अवस्था रे पुओ माने बाप मान को पोषुना यार कारण कौन पाई पुओ माने बाप मान पाखरे रहूना यार मेन कारण कौन आ को पिला माने ही बापा मां कथा बेसी बुझु नाहंती टोटाल बुझुना कहले चले वृद्धाश्रम रे नहीं छाड़ी दउछन जेते बळे जणे बाप छुआटे जन्म करें कौन जानी क्या ना तार शेष परिणति समय ता पाखरे रहिबो ता सुख दुखरे भागीदार हबो तार सेवा करिबो बोली सेइथि छुआटे लालन पालन कले बड़ करथाय ताको पाठ पढ़े थाए ताको शिक्षित करथाय आउ भल मनुष्यटे करने को चाहे जोटा कि मुंड झाड़ तुंड मारी सबू कथा तार बुझी थाए ता द्वारा जी संभव ता संतान मान सबू कथा बुझी थाए कि बार्धक्य आसिले से पिला कौन करती बापा माँ कथर न रही कौटी चाकरी कर सुदूर देश रही जाती निजे निज कम रही जाए बापा माँ को अलड़ा कर रखा बेसी पसंद करते देखंतु बापा माँ माने सबु बळे स्वप्न देखंती कि आमे जेते दुखरे रहिले भी मध्य आम पिला माननकु आमे भलो पाठ पढेबु भलो स्कूल ले पाठ पढेबु भलो पिंधिबा को दबु आम छुआटे जेमिति बहुत बड़ चाकरी करू दुनिया रे जेमिति बहुत बड़ ना करू सेही अनुसार से माने परिश्रम करंती आउ पिला को भलो स्कूल ले पाठ पढांती शेषरे जो पुओ माने हुंतु जो झियो माने हुंतु जे बाहर चाकरी करूछंती सेते बेले से माने काहे के भूली जाउछंती तांको बापा मां को आपण जोउठी भी चाकरी करंतु जोउठी भी जाई रुहंतु निज बापा वृद्ध बापा मां को सांगरे नै कि जांतु आ सेही क्षेत्र रे ही जो मानकर 3टा 4टा पुओ थिबे समस्त बाहर रही चाकरी करथिबे किंतु शेष समय बेलू पाखरे जणे भी कहीं नथिबे एटा कोन आज्ञा बापा मां मानकर भूल थिला कि गोटे बापा जदि पिला मानकर भलो चाहि कि सेमान को उच्च शिक्षित करी कि करिबा सेटा कोन ताको बापा मां कर भूल थिला कि मु तो कहबी बापा माँ मानकर भूल कहीं ना बापा माँ माने चाहते सब पैसा प्राचुर्य पैसा दरकार पिला को एमती पाठ पढ़े फरेन रे चाकरी करेंगे से भाया क्षेत्र में कौन आज्ञा हुए बाप माँ आउ पिला भितर संपर्क रुए ना पुओ सहित बापर संपर्क रुए ना पुओ सहित माँ संपर्क रुए अजणा व्यक्ति भाया हो जाती कौ दिन मन है तो फोन कॉल कले ये लोभ कौटी आसला आज्ञा पैसा लोभ आज्ञा ये बड़ चाकरी करके अधिक पैसा रोजगार कर निज कथा से भावती ना लोक आगे देखे मो पु बड़ चाकरी कर हृदय कांदु थाए ये क्षेत्र में मुझे कहबी ये मध्यम आपण मैंने जहाँ भी कर पुओ जहाँ भी करू जी पाठ पढ़ू कि आपण पुओ पाखे सर्वदा रहा चेषा करूँ कहीं आपण भितर भल पाइबाटा पूरा बंडिंगटा भल रहा आपण को पुओ के दूर कर कि बार्धक्य अवस्था आपण को माने छाड़ी दे सुदूर देश को पलैब नहीं स्त्री छुआ पिला ये मेन कथा हूँ कौन ना जी जिते पाखापाखि रोथो भल पाइबा से पैसार अंध ही आम मैंने कौन करूँ ना पुओ को बाहर पाठ पढ़ाऊँ निज ठार दूर रखुचु से सब आज्ञा बहुत खराब आउ ये कथा साधारणतः शिक्षित परिवार होता है कारण माटी जो चाकरी करता है ना पिला को जड़े चाइल्ड केयर को देकी पलि था से भल पाई था क्या चाइल्ड केयर को खाली नाम को मात्र माँ कि मार लालन पालन से चाइल्ड केयर करे हाँ आज्ञा चाकरी करूँ जहाँ भी करूँ ना शिशुर जत्न दायित्व नियंतु आ चेष्टा करूँ जिते दूर संभव आपण मान पाखरे रहा आप चिंता न आपण जेते तांको पाखे पाखे रहिबे आपण जेते तांको भल पाइबा देबे सेमाने भी आपणक सहित सेती भल पाइबे आ सेती बंडिंग ही रखी रहिबे मो कहवा कथा आज्ञा केते दूर ठीक केते दूर भूल हम तो जानी पारने तथापि मु कहूँ आज्ञा मो पुओ कि जनक पुओ जाकि अमेरिका रही 10 लाख इनकम करू बाप बुढ़ा जाकि बार्धक्य आश्रम रहा छड़ा पुओटी जदि लेबर कि कुली काम कर आणिकी से जो 100 200 500 जी पाँच से बाप पाखे रही शेष परिणति जदि आज्ञा पानी टिके दिए ना बहुत आनंद आ बहुत खुशी मिल से 10 लाख पुओ ठारू ए 500 पाउथबा मजूरियाटी बहुत भल पुओ हम।
ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ତାନ ବା ପୁଅ ବୋଲି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିବ, ଆମ ସେବା କରୁଥିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଆବେଳେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେବା କରିଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହିଁ ଗଢ଼ି ତୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ପାଉଛି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପଇସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ହଉ କି କୌଣସି କାରଣରେ ହଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାରେ ଯେମିତି ନାହିଁ, ଉପର ବଡ଼ରା କ'ଣ ଖସୁଛି, ତଳ ବଡ଼ରା ହସୁଛି, ମଝି ବଡ଼ରା କହୁଛି ତ ଦିନ କାଳ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଆପଣ ବାପକୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ପଚାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି କି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ ବି ଛୋଟ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋ ପୁଅଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାକିରି କରୁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେବଳ ଲେବର କାମ କରୁ, ଏମିତି କାମ କରି ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁ। ବାପା ମା ମାନେ କେବେ ନିଜ କଥା ହିଁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖୁସି, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବରଞ୍ଚ ଦୁଃଖରେ ରୁହେ ମୋ ପୁଅଟି ଖୁସିରେ ରହୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଗୋଟେ ବାପା ତାର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାରେ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଛୁଟି ନେବାଟା ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଛୁଟି ନେବା ତ ଅଲଗା କଥା। ପୁଣି ସେ ଚାକିରି ପଳେଇବେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାରେ। ଯଦି ସେଠି ସମ୍ଭବ ନ ହଉଛି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ମା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ଜରୁରତ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେବାକୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଜରୁରତ? ଯୋଉ ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ଖାଲି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଲି ବୃଦ୍ଧା ସଂସ୍ଥାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହବ ନାହିଁ, ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କେତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ମା ବାପା ଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ପଇସା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଚଳଣି ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ ଟିକେ ବଦଳିଯାଏ। ଏଠି କେହି କାହା ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଖୁସି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବେ ନା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉପରେ ଖୁସି ହବ। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଆପଣ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିବ, ଦୁଃଖର ପ୍ରାୟ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ବି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନା, ଯଦି ବାପା ମାଆକୁ ଖୁସି ଦେବେନି, ସେ 10 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିକି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେନି। ଏଇଟା ପୁରା ଆଗରୁ ସତ୍ୟ, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ସତ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ସତ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଚାଲିବ ବି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେ ଦୂର ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଯିଏ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ତା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଖୁସି କରିବେ, ଯିଏ 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ଖୁସି କରିବେ। ଆଉ ଖୁସି କରିବା ମାନେ ନୁହଁ ମିଠା ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବେ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ବେଶୀ ନହେଲା ନାହିଁ। ଅଥଚ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ରେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦେବା ଉଚିତ। ଫୋନ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା କମି ଯାଉଛି। ସେ ନିଜର ଆଉ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସମାଜକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲଜ୍ଜାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବାପା ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷରେ ଆସି ଦେଖା ହେଉଛି। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପା ମା ପା କହନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଠାକୁର। ତେଣୁ ବାପା ମା ସେବା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାପା ମା ପାଖରେ ଯେତିକି ଦିନ ହେବ, ଯେତିକି ସମୟ ହେବ, ସମୟଟା ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ବା ସେଇ ଆଶା ଟିକକ ରଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ଟିକକ ରଖିକି ଆପଣ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ରାତି ଉଜାଗର ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ଯୋଉ ବି ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଖକୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ।
ଯଦି ନେବା ପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥାଏ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ। ବହୁତ କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି, ମୋ ଅଙ୍ଗ ଲିଭା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବାପା ମା ମାନେ ଏଠି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ, ପୁଅ ଯାଇକି ଆମେରିକା ରହିଥିବ, 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହେଇକି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ସେଟା ଜିନିଷ କହିହବ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାହାର 4ଟା ପୁଅ ହେଇଥିବ, ଯାହାର 3ଟା ପୁଅ ହେଇଥିବ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିବ, ମୋର 4ଟା ପୁଅ, ମୋର 3ଟା ପୁଅ। ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିବ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହଉନଥିବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଠି 3 ଜଣ 4 ଜଣ ପୁଅ ଥିବେ ସେଠି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଅଲଗା ହିଁ ରହୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ପୁଅ ମାନେ ଏଠି ବାଦ କରିବେ। ବାଦ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଭାଇ ଦେଲା ନାହିଁ, ସେ ଭାଇ ଦେଲା ନାହିଁ, ସେ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ କଲା ନାହିଁ, ସେଇଠି ଇଏ କଲା ଆପଣ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଘଟଣା ଆସିବ। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପା ସେ ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ ଜିନିଷ ନ ଖାଇକି ବି ସେ ଆପଣ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ଦେଇକି ବଡ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ କାହିଁ ସେଟା ଦେଲାନି ବାପାକୁ, ଇଏ ଆଉ କାହିଁ ଗୋଟେ ଦେଲାନି। ବାପା ମା ଏହି ଆଶା ରଖିଥାଏ ମୋର 4ଟା ପୁଅ, ମତେ ଜଣେ କଣ କେହି ବି ଖାଇବାକୁ ଦବ ନାହିଁ, ଜଣେ କଣ କେହି ମୋ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅନେଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇ ଆଶା ରଖି ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ନା ସେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାପା ମା ମାନେ ଅଲଗା ରାନ୍ଧି ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିବାରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା। 70-80% ବାପା କିନ୍ତୁ ମା। ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିବ ସେଟା ମାନେ ବହୁତ ରେୟାର ଥାଏ, କାରଣ ସେ ଭାବେ ମୋର ଆଉ ସେ କାହାକୁ ବାଦ କରିବ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କି ଆପଣେଇ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 80% ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ ହିଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 20% ତ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ, ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଦାରେ ରହିବେ, ଇଏ କରିବେ, ସେ କରିବେ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ 100% କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ଉପଦେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଗିଲା। ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମର ଯଦି କହିବାରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରି ନେବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।